ሰላም፣ ይህ የዛናንያ ዩቲዩብ ቻናል ነው። በዛሬው ቪዲዮአችን የምንመለከተው 4 በካሜራ የተቀረጹ አስደንጋጭ ነገሮችን ይሆናል። የመጀመሪያው በፌብሩዋሪ 4 2026 አዮዋ የሚኖር የ18 ዓመት ልጅ ለጎረቤቱ ለፖሊስ እንዲደውልለት ይጠይቃታል። ለሷም ፖሊሶችን ማናገር እፈልጋለሁ ብሏት ነበር እና እቺም ሴት ለፖሊሶች እንደተባለችው ደወለች። መደወሏ ግን መጨረሻ ላይ ትልቅ ስህተት ይሆናል። I have a neighbor kid who's at my house saying that he needs somebody to talk to, and it's not a 911 emergency or a suicide emergency, but he needs help from somebody. Are you 17, 18? 18. Okay. 95 out here. I know all these neighbors have cameras on their doorbells, so it's getting recorded anyway. Does that make you feel better? Yeah. Good morning. Hi, what's going on? So this is Saber. He's my neighbor. Okay. He's 18. He lives in that tan house there with the brick front where your grandma lives in. Is that right? Yeah. Okay. He came out this morning just saying that he needs a little help with something. He's talking about heaven and hell and some heavy existential stuff, and he's told me don't go to school today. Okay. And he says he's not in danger. He says nobody he knows is in danger, but he's talking about some big stuff and he needs a little bit of help with something. What's up? ይህ ወጣት ስሙ ሴቨር ጆናታን በርናንድ ሲባል በጊዜው በትልቅ የአእምሮ መቀውስ ውስጥ ገብቶ ነበር። እንደ አንዳንድ የቅርቡ ሰዎች ንግግር ከሆነ ደግሞ ያለፈው ቀን ላይ ግራ አጋቢ እምነታዊ መልእክቶችን ሲልክላቸው እንደነበር እና በዙሪያው የሰይጣን መንፈስ እንዳለ ተናግሮ ነበር። በተጨማሪም ብር ሲቀድና በዚህ ቀን ደግሞ የወጣት ልጅ ወደ ጎረቤቱ በመሄድ ለፖሊስ እንድትደውልለት ይጠይቃታል። ለሷም ቀለል አድርጎ ላወራቸው ብቻ ነው የምፈልገው ነበር ያላት። ከዛም ከጠዋቱ 1 ሰዓት ተኩል ላይ ይህቺ ጎረቤት ለፖሊሶች ደወለችለት። He can help you loads better than I can, or he knows the people who can help loads better than me. Do you believe in God? I do. And why are you working for evil? What's that? And why are you working for evil? I work for the police department. Yeah, that's evil. Okay. I mean, it's evil. Okay. Who's his girlfriend? You know about Willa? Never heard of her. You ever heard of Adam and Eve? Yeah. You want to pray with me right now? Sure. Okay, I'm ready to pray. Dear Heavenly Father, thank you for this day, Son of God. Thank you for bringing Saber back. ፖሊሶች ግን ሲመጡ ያልተጠበቀ ነገር ይፈጠራል። Yeah, can I talk to you? Drop it! Drop it! Drop it! Drop it! Drop it! You got taser? Get the taser. I got this. Drop it! 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 Tase him, Alex. Jesus Lord is my Savior. Nothing will stop Get inside! Get inside! Get inside! Get inside! Get inside! Get inside! me right Stop! now! Tell me! Do not touch me! Jesus Lord is my Savior. Jesus. 95 shots fired. Start ambulance. Roll him over. I shot him right in the chest, dude. Roll him over. Gosh darn it. Come on, buddy. Come on, buddy. Come on, buddy. Come on, buddy. Get him patted down. ሁለቱም ፖሊሶች ወጣቱን ልጅ ደጋግመው የያዘው መሳሪያ እንዲጥል ይጠይቁታል። አስቀድሞ አንድ ፖሊስ ወጣቱን ልጅ በቴዘር የመታው ሲሆን ወጣቱ ግን በቴዘር ተመቶ ምንም እንዳልተፈጠረ ሲሄድ ይታያል። እና በመጨረሻም በርናንድ እግዚአብሔር ጠባቂ ነው ያለ እየጮኸ ወደ ፖሊሶቹ ከነመሳሪያው ሲሄድ አንዱ ፖሊስ በሽጉጥ ብሎ ሊጥለው ችሏል። ከመተው በኋላም በፍጥነት የመጀመሪያ ደረጃ ሕክምና አድርጎለታል። በርናንድ ወደ ሆስፒታል ተወስዶ ሕክምና ቢደረግለትም ሊተርፍ ግን አልቻለም ነበር። ከሳምንታት በኋላም የአዮዋ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ሙሉ ሁኔታውን መርምረውታል። በማርች 9 2026 ቢሮ የፖሊሱ ተኩስ አግባብነት ያለው ነው ሲሉ ወስነዋል። ይህ ኬዝ ብዙ ጥያቄዎችን ያስነሳ ሲሆን ፖሊስ እንዲህ አይነቱን የአእምሮ ህመም ያለባቸውን ሰዎች እንዴት እንደሚያረጋጓቸው ብዙ ሰዎች ጠይቀዋል። የበርናንድ ቤተሰቦችም በከተማው ካውንስል ላይ ንግግር ያደረጉ ሲሆን እነሱም የአእምሮ ጤና ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን ፖሊስ እንዴት አንድል ማድረግ እንዳለበት የራሳቸውን ሐሳብ ሰጥተዋል። እናንተ በዚህ ኬዝ ላይ ሐሳባችሁ ምንድነው? ፖሊሱ ልክ ነው ወይንስ አይደለም? እናንተ ብትሆኑ ምን ታደርጉ ነበር? ሐሳባችሁን በኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ።
ሁለተኛው ታሪካችን በጃንዋሪ 23 2026 ሁለት ወጣት ሴቶች ፍሎሪዳ ወደሚገኘው ወደ ሌክ ብራንትሊ ሃይ ስኩል አቀኑ እና በዚህ ቀንም የትምህርት ቤት አይተውት የማያውቁትን ነገር እኚህ ሁለት ሴቶች ያሳያቸዋል። Are we gonna be in the same one? What do you mean, same one? Same jail? Yeah. Wait, they went through his phone? No, they're going to go through his phone. He's gonna be... Oh my god. Hey, what are you doing here? No, he's not. Gonna be arrested too. What? Why? Yes, I told him he knew. He didn't report me. I told him already. የተመለከታችሁት ቪዲዮ ሁለቱ ወጣት ሴቶች የፖሊስ መኪና ውስጥ ሆነው ሲሳሳቁ ያሳየናል። ነገር ግን እኚህ ሁለት ሴቶች ማንም ያልጠበቀው ነገር ያደርጋሉ። ሁለቱ ሴቶች አንዷ የ15 ዓመቷ ኢዛቤላ ቫልዴስ ስትባል፣ ሌላዋ ደግሞ የ14 ዓመቷ ሉዊዝ ሊፓርድ ትባላለች። ይህ ቪዲዮ ከመቀረጹ ከሳምንታት በፊት ኢዛቤላ እና ሉዊዝ አንድ ዘግናኝ እቅድ ያወጣሉ። ሴቶቹ ወደ ትምህርት ቤታቸው ቢላ፣ አበባ፣ ከረሜላ እና ሲጋራ ይዘው ነበረ ለመሄድ ያሰቡት። ሐሳባቸውም አንድ የወንድ የክላስ ጓደኛቸውን ወደ ሽንት ቤት ይዘው በመሄድ አንገቱን ሊቆርጡለትና ደሙንም ለመጠጣት ነበር ያሰቡት። ሁለቱም ሴቶች ሲሪያል ኪለር የመሆን አባዜ ይዟቸው ነበረ እና ይህን ልጅ በመግደልም በ2012 ሳንዲ ሁክ ኤሌመንታሪ ስኩል ላይ ተኩስ የከፈተውን ልጅ ወደ ሕይወት ይመልሰዋል የሚል ሐሳብ ነበራቸው። ግን ይህንን እቅዳቸውን ከመፈጸማቸው በፊት አንድ ተማሪ እቅዳቸውን አውቆ ለፖሊስ ተናገረ። ይህም ልጅ ሊፈጠር የነበረውን ዘግናኝ ነገር ሊያስቆም ችሏል። You trying to look good for your mugshot? Oh shit, am I gonna get a mugshot? Well, we're going to jail. What do you think? Yeah, that's crazy. Dude, I was gonna do my makeup this morning for the mugshot, but I couldn't find anything. I'm glad I don't actually look too bad today. I look horrible. But I knew I shouldn't have told him. Because he was like, oh, can you please tell me I can't sleep tonight? F*** you! My mom's gonna be yelling at me through the phone. What are you doing? Why are you trying to kill a kid? Dude, I thought I was gonna get sent to the psych ward. That's why I was so excited about everything. You think I would be so jolly if I was going to jail? ሴቶቹም በዛኑ ቀን ታስረው ፖሊሱ አንድ መኪና ውስጥ ሲያደርጋቸው መኪና ውስጥ ካሜራ መኖሩን አላወቁም ነበር እና ስለሚነሱት ፎቶ፣ ስለ ሜካፓቸው እና አብረው እንደዚህ ስለመሆናቸው እየሳቁ ሲያወሩ ይታያል። ይህም ቪዲዮ በማርች 11 2026 ፍርድ ቤት ውስጥ የተከፈተ ሲሆን ዳኛውም በሴቶቹ ደስታ እና ጸጸት የለሽ ጭካኔ በማየቱ ደንግጧል። በዚህም ዳኛው እኚህን ሁለት ወጣት ሴቶች እንደ ትልልቅ ሰዎች ነበር የፈረደባቸው። እስካሁንም በእስር ቤት ይገኛሉ። ይህ ቪዲዮ ሲለቀቅ ብዙዎች የደነገጡ ሲሆን እንዴት እኚህ ሁለት ወጣት ሴቶች እንዲህ ያለ እቅድ ያወጣሉ ብለው ጠይቀዋል። ስለ እነዚህ ሴቶች ያላችሁን ሐሳብ በኮሜንት ንገሩኝ። ሶስተኛው ታሪካችን በማርች 21 2023 አንድ ግለሰብ ስዊድን ወዳለ በረዷማ አንድ የአሳ ማጥመጃ ቦታ ለብቻው ይሄዳል እና ይህንንም ተግባር ለብዙ ጊዜ ስላደረገው ለሱ ኖርማል ነበር። ይህ ሰው ማርከስ ዌልግሪን ሲባል ልምድ ያለው አሳጥማጅና ፎቶግራፈር ሲሆን የፍሬዎተር ፒክቸርስ ምክትል መስራች ነው። በዚህ ቀን ጠዋት ሙቀቱ -5 ዲግሪ ሴልሺየስ ሲሆን ይህም በረዶ ሲታይ ጠንካራና የማይሰነጠቅ ነበር የሚመስለው። ስዊድን ውስጥ እንዲህ ባሉ የበረዶ ግግሮች ላይ አሳ ማጥመድ የተለመደ ተግባር ነው። ብዙዎችም አሳ ለማጥመድ ለብቻቸው ወደ ቦታ ያቀናሉ። ማርከስም ለሰዓታት ያለምንም ችግር አሳዎቹን አጠመደ። ማጥመዱንም ጨርሶ ቀደም በመጣበት መንገድ ተመልሶ ወደ መጣበት ሊሄድ ሲል አንድ አስደንጋጭ ነገር ተፈጠረ። እሱም ወደ ዳርቻው መሄድ ጀመረ። ወደዛም በመሄድ ሁሉም ነገር የሚፈታ መስሎት ነበር። ነገር ግን ችግሩ ገና መጀመሩ ነበር።
ውሃው በጣም ቀዝቃዛ ከመሆኑ የተነሳ ብዙ ሰዎች ወደ ጫፍ የመድረስ አቅም አይኖራቸውም ነበር። እሱ ግን አንገቱ ላይ አርጎት በነበረው ጉጠት መሰል መሳሪያ ከዚህ አስደንጋጭ ሲቹዌሽን ውስጥ ሊወጣ ችሏል። ከቪዲዮ በኋላም ምንም አይነት የተባለ ነገር የሌለ ሲሆን ማርከስም ምንም እንዳልሆነና አሁንም በድጋሚ በረዶ ላይ አሳ ማጥመዱን እንደሚቀጥል ተናግሮ ነበር። ብዙ ሰዎች ግን እንዴት ሰዎች ማርከስን እያዩ ለብቻቸው የበረዶ ላይ አሳ ማጥመድን ይሄዳሉ ሲሉ ጠይቀዋል። ማርከስም ከዚህ አደጋ የመትረፍ ዕድሉ ጠባብ ቢሆንም እሱ ግን ራሱን ጠንከር አድርጎ ከዚህ ሁኔታ ውስጥ መውጣት ችሏል። አራተኛውና የመጨረሻው ታሪካችን በማርች 11 2026 ነበር የተፈጠረው። በዛ ቀን ሳይክል በመንዳት የምትታወቀው ሲሲሊያ ሶፔና ስፔን ወደሚገኘው ካርቴና በመሄድ አንድ ተራራማ ቦታ ላይ ሳይክሏን ለመንዳት ወሰነች። የእሷም ሐሳብ እዛ የቀረጸችውን ቪዲዮ ሁሌ እንደምታደርገው ለመልቀቅ ነበር ያሰበችው። በዛ ቀን ይህንን መንገድ በሳይክሏ ስትነዳ ሳይክሏ ላይ ያለው 360 ዲግሪ የሚቀርጽ ካሜራ ያሳየናል። ውሻዋ ኔዣ ደግሞ ከፊቷ እየሮጠ ነበር። ይህችም ሴት ይህንን አለታማ ተራራ በሚያስገርም ችሎታዋ እየነዳች ስትሄድ ትታያለች። እሷም ለጊዜያቶች በአሪፍ ሁኔታ ሳይክሏን ከነዳች በኋላ ታቆመውና ከውሻዋ ጋር አውርታ በድጋሚ ጉዞዋን ቀጠለች። ነገር ግን በዛኑ ሰዓት አንድ ያልተጠበቀ ነገር ያጋጥማታል። Hola, hola, hola. ¿Estoy viva? Estoy bien. Quieta, 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 mi amor. Quieta, quieta, cariño. Quieta, quieta, mi amor. Estate tranquilita, mi amor. Estate tranquilita, cariño. Estate tranquilita. Estate tranquilita, mi vida. Estate tranquilita. Estate tranquilita, no pasa nada, no pasa nada. Estate tranquilita, que no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. በተአምር ይህቺ ሴት ከዚህ ሞት መሰል አደጋ ትተርፋለች። እንዲህ ብትወርቅም ግን ከባድ ጉዳት አላጋጠማትም ነበር። ከጉዳዩ በኋላ የቀረጸችውን ቪዲዮ ሶሻል ሚዲያ ላይ አጋርታ ብዙዎችን ያስደነገጠ ሲሆን በብዙ ሚሊዮኖችም እይታ ሊኖረው ችሏል። አንዳንዶች ይህቺ ሴት ሶሻል ሚዲያ ላይ እይታ ለማግኘት ነው እንዲወደቀችው ብለው ሲናገሩ፣ ሌሎች ደግሞ እንዴት ያለ ሄልሜትና ሌሎች መሳሪያዎች በዚህ አደገኛ መንገድ ላይ ሳይክል ትነዳለች ሲሉ ጠይቀዋል። ሰዎች ብዙ እይታ ለማግኘት እንዲህ ያሉ ትልልቅ ሪስክ መውሰዳቸው ተገቢ እንዳልሆነም ይነገራል። የዚህ ሴት መውደቅም መንስኤ ተደርገው የሚነገሩት ትኩረት ማጣትና የቦታው ለሳይክል መንዳት አመቺ ባለመሆኑ እንደሆነ ተነግሯል። እናንተ ብትሆኑ እቺ ሴት በምትነዳበት ቦታ ሳይክላችሁን ትነዳላችሁ? ሐሳባችሁን በኮሜንት ላይ አሳውቁን። የዛሬው ቪዲዮአችን ይህን ይመስል ነበር። እስከ ወዲያኛው መልካም ጊዜ። ፒስ አውት።